ललिता श्री विशाखान्वितंश्च वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणाम् पादरेणुमरीष्णश व्यासाहरि कथुर्गीतम् पुनादि भुवनोत्रयम् यस्यानुभावमखिलौ श्रुतिसारमेकमध्यात्मद्विभमिति दितिरिषतान्तमन्धम् संसारीणां करुणयां पुराणगुह्यं तं व्याससुतमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेधसे ब्रह्मणे नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये पुराणे भारते तथा आगोते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते वंशाकल्पतरो यस्य कृपासिन्धो ह्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये श्रीरूप सनातन भक्त रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय बसाय करी चरण बंदा जहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण नैमिषेय निमिषक्षेत्रधीशय शौनकालय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशतम् नीलमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भावत्वं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः
ॐ नमो भगवते जय निताई जय गौर जय जय श्री राधेश्याम। जय ध्वनि करो ना, उलूक ध्वनि करो। আসুন একটু সংক্ষেপে সংকীর্তন করে আমরা ভাগবতীয় কথা প্রবেশ করি। সময় তো খুব একটা বেশি সময় আছে, কিন্তু অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে আমাদের। তো যেটুকু হয় যেভাবে হয় আমরা জয় শ্রী রাধে একটু সামান্য কমাও, রিভাবটা একটু কমাও। जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे राधे श्याम एकेबारे कमे गेल। जय श्री राधे 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 श्याम। अच्छा ठीक है। जय राधे राधे श्याम जय श्री वृंदावन धाम। 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 जय राधे राधे श्याम श्री वृंदावन धाम। राधे राधे श्याम जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम श्री वृंदावन धाम। हरि बोल। राधे राधे श्याम जय श्री वृंदावन धाम। राधे राधे श्याम जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय श्री वृंदावन धाम। राधे राधे श्याम जय श्री वृंदावन धाम। राधे राधे श्याम जय श्री वृंदावन धाम। राधे राधे श्याम जय श्री वृंदावन
राधे राधे श्याम जय श्री वृंदावन धाम जय राधे राधे श्याम जय श्री वृंदावन धाम। हरि बोल। राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम राधे राधे श्याम जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम श्री वृंदावन धाम जय राधे राधे श्याम जय श्री वृंदावन धाम जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम मायरे की ताली दिए सेवा करो ना जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव गिरिधारी लाल दीन दयाल प्रभु दीन दयाल केशव माधव गिरिधारी लाल जय राधे राधे श्याम श्री वृंदावन धाम जय राधे 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 श्याम जय राधे 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 श्याम जय राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम जय राधे 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 श्याम जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय श्री वृंदावन धाम जय राधे राधे श्याम जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय राधे राधे श्याम
श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण निताई गौर हरि हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय भागवत भगवान की जय श्री श्री भगवान श्री हरि गुरु वैष्णव की जय पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो जय निताई जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल কলির যুগ ধর্মই হল সংকীর্তন সংধাতু বহু মিলিত্বা তাল লয় সমন্বয়েন ভগবদ্গীতি উচ্চ কথানম সংকীর্তনম অর্থাৎ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন দশের কাছে মিলি দুয়ারে বসিয়া হাতে তালি দিয়া সমস্বরে সমকণ্ঠে প্রাণ ভরে ভুবন মঙ্গল হরিনাম করো হরের নামই কেবলম কলৌ নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা কলিযুগে গতি নাই হরি কথা হরি নাম এছাড়া আমাদের গতি নাই এটি কলিযুগ ধর্ম হরি এই দুটি কথার মধ্যে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে আনন্দময়ী মা বলতেন হরি কথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা এই সংসারে আমরা সংসারের সমস্ত কথা বলতে একদিন কথাই শেষ হয়ে যায় যার জন্য মা ভগবতীকে ওই দেখো মা দাঁড়িয়ে আছেন খাড়া হাতে আমরা এত কথা বলি যে কথাগুলোর মধ্যে কোনো মূল্যও নাই মা কি করেছে জিভ বার করে দেখাচ্ছে জিভটা ঠিক করে ব্যবহার কর কাল থেমে থাকে এসেছি তো প্রায় 6টা নাগাদ দেখতে দেখতে এখন 9:30 বেজে গেছে কাল থেমে থাকে কাল ছোটে ওই যে মা কালী ছুটছেন মায়ের রূপটা দেখো ছুটছে কাল থামে না তো তা ছুটতে থাকে কিন্তু কি হয় জানো কাল তাকেও থামানোর সামর্থ্য রাখে কে ওই মহাবিষ্ণু সদাশিব হ্যাঁ রূপ দেখে দেয় ভূপেতে যার হাতে মরণ বাছন হ্যাঁ রূপ দেখে দেয় বুক পেতে
বেশি, যার মুখে, যার হাতে মরণ বাঁচে। কেন সদাশিব? কেন? মানে আমরা চৈতন্য লাভ হবে, আমাদের চেতনা লাভ হবে। সবাই রয়েছে কিন্তু সংসারে, কিন্তু আমাদের চেতনা নাই। চেতনাটা লাভ করতে হবে। কোন চেতনা? যে স্মৃতি জাগ্রত হবে। আমাদের স্মৃতি কি? যে আমরা এক সময় ভগবানের সাথে ছিলাম, তো তার সঙ্গেই ছিলাম, ভুলে বসে আছি। কৃষ্ণ ভুলি সেই জীবনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া তারে দেয় বিষয় দুঃখ। কবু স্বর্গে ওঠায়, কবু নরকে নামায়, দন্ডি জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়। সব ভুলে বসে আছি। মা আমাদের মনে করানোর চেষ্টা করছে। দেখো না, এই যে খাড়া নিয়ে রয়েছেন হাতে, ভয় লাগে না? ওই রকম খাড়া নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, জিভ বার করে রয়েছেন, আবার মুন্ডমালা পরেন কণ্ঠে। মা ভয় লাগে তো? মা কি বলছেন? আবার আরেক হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলছে, ভয় পাস না, অভয় দিচ্ছে। কেন ভয় পাবো না মা? বলছেন এই যে গলায় যে মুন্ডমালা, এটা হলো বর্ণমালা। স্বরবর্ণ পড়েছ না? ব্যঞ্জন বর্ণ। সংস্কৃততে 50 বর্ণ আছে। অ, হ্রস্বই, দীর্ঘই, যেগুলি আমরা অ, আ, ই, ই, উ, উ, এগুলো পড়েছি। তারপর ক, খ, গ, ঘ, উষ্ণবর্ণ, নাসিকা বর্ণ, তালব্য বর্ণ। এই যে বর্ণমালাগুলো, এগুলি কণ্ঠে ধারণ করেছেন মা। মা তো মাই, ভাষাও তো মা। ভাষা আমাকে লালন পালন করেছে, ভাষা আমাকে গড়েছে। ভাষাটার নাম থাকলে আমরা কিছু শিখতেই পারতাম না। ওই ছোট থেকে ওই মাতৃকা, ভাষা মাতৃকা আমাকে গড়ে তুলেছেন ওই মায়ের কণ্ঠে। সেই মালা, হ্যাঁ, সেই মালাটি দোলানো আছে জার্সিগাতে। বাবা বসো, একটা আসন দাও না, থাকলে দাও। এই যে মালা পরে, আর মা জিভ বার করে রেখেছেন, আর বলছেন জিভটাকে ভালো করে এ করো, ব্যবহার করো। এই জিভ দিয়ে, জিহ্বা দিয়ে ওই কটু কথা বলো না, কুকথা বলো না, গালাগালি করো না। এই কথা দিয়ে মানুষের মনে আঘাত করো না। একটা কথা মনে রেখো, যেই কথাটা তুমি ব্যক্ত করছো, সেই কথাটা অনন্তকাল, অনন্ত গগনে ভেসে যাচ্ছে। তা সে ভেসেই যখন যাচ্ছে, কেন কুকথা বলবো? যদি কথাই বলতে হয়, প্রাণ ভরে গৌর গোবিন্দের কথা বলবো, হরি কথা বলবো। হরি দুটো অক্ষর, কিন্তু এই হরি কথাটার মধ্যে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে। যিনি হরণ করতে এসেছেন, ঋণ, রি ধাতু, হ্যাঁ, অর্থাৎ হরণ। যিনি হরণ করছেন, কি হরণ করছেন? আমার পাপ, আমার তাপ, আমার লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, কুল, শীল, মান, অভিমান, জাতি, ক্লান্তি, ক্ষুধা, যা কিছু আছে জগতে, যা দোষ, সব কিছু শোষণ করে নিচ্ছেন। তাই তিনি চোর, তিনি গোপাল হয়ে এসে চুরি করছেন ঘরে ঘরে। এর ঘরে চুরি করছেন, ওর ঘরে চুরি করছেন। চুরি নয়, ব্রজে প্রসিদ্ধম নবনীত চৌরম ব্রজাঙ্গনানাম চ দুকুল চৌরম অনাদি জন্মার্জিত পাপ চৌরম চৌরাগ্রগণ্যম পুরুষং নমামি।
নবনীত চৌরম ব্রজাঙ্গনানাম দুঃখল চৌরম। ঘরে ঘরে দেখছি আমরা, এমন কোন ভগবান এলেন যে খালি চুরি করে বেড়াচ্ছে? তিনি চুরি করছেন নবনীত নয়, আমাদের অন্তরের প্রেমের সার বস্তু চুরি করছেন। স্নেহ থেকে তো সার হয়। দুগ্ধকে কি বলে? স্নেহদ্রব্য বলে না? স্নেহদ্রব্য, স্নেহ থেকে যে দ্রব্যটি বেরোচ্ছে। গাভীকে দাঁড় করিয়ে রাখো, গাভী কিছুতেই দুধ দিচ্ছে না, সন্তানটাকে সামনে আনো, যেই স্নেহ হলো অমনি ওই বাট থেকে দুধ বেরোতে শুরু করলো। তার মানে কি? নিজের অন্তর থেকে, নিজের ভিতর থেকে যা কিছু আছে তার সন্তানের জন্য তৈরি করে রেখেছে মাতা, স্নেহময়ী মাতা। তাই সেই দ্রব্যটি হলো স্নেহ দ্রব্য। সেই দুগ্ধকে এবার মন্থন করো, অর্থাৎ তোমার ভেতরে যে পিতা মাতা পুত্র ভাই বোন বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজনের প্রতি তোমার যে স্নেহ ভালোবাসা, সেগুলোকে সব গুছিয়ে নিয়ে এসে এই হৃদয় ভাণ্ডের মধ্যে সঞ্চয় করো। করে শ্বাসে প্রশ্বাসে কি করো? হরি শরণম 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 শ্যাম 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 শরণম গোবিন্দ শরণ 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 একদা গৃহদাসীষু যশোদানন্দগিনী कर्मान्तरनिजुक्ताशु निर्ममन्थ स्वयं दधि जानि जानि हकीतानि तद्वालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तन्नगायत हरि शरणं हरि শরণম মা যশোমতী শরণম হরি শরণম দধি মন্থন করছে। হ্যাঁ? হরি শরণম দধি মন্থন করছে। আর দধি মন্থন করতে করতে মা যশোমতী নিরন্তর কৃষ্ণ চিন্তা করছেন। ওই যে পিতার পিতৃত্ব, মাতার মাতৃত্ব, ভ্রাতার ভ্রাতৃত্ব, স্বজনের স্বজনত্ব, সন্তানের সন্তানত্ব, এই জগতে যত সম্পর্ক ওই হরি চরণে গিয়ে এক হয়ে যায়। তাই তো ভক্তগণ কি বলছেন? বলছেন তমেব মাতা চ পিতা তমেব तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं
মম দেব দেব। তিনি আমার সব, তিনি আমার মা, তিনি আমার বাবা। হরি কে? তিনি বাবা, তিনি মা, তিনি স্বজন, তিনি বন্ধু, তিনি আত্মীয় পরিজন। জগতে যেই যেই সম্পর্ক জগতে আছেন, সে এক হরি সম্পর্কে সম্পর্কিত হচ্ছেন। তিনি কৃষ্ণ গোপাল হয়ে মা যশোমতীর অঙ্কে ক্রীড়া করছেন। তিনি ব্রজগোপীর সঙ্গে রাসলীলা করছেন। তিনি আচার্য হয়ে জগতে নেমে আসছেন। জীবের নিস্তার লাগি নন্দ সুত হরি ভুবনে প্রকাশ গুরু রূপ ধরি। তিনি সাধু হচ্ছেন, তিনি অসাধু হচ্ছেন। তিনি আলো, তিনি অন্ধকার, তিনি ন্যায়, তিনি অন্যায়, তিনি পাপ, তিনি পুণ্য, তিনি সৎ, তিনি অসৎ। अहमेवास्मैवग्रे नन्यज्जत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सुस्महं ऋतेरन्तं यत् प्रत्येत न प्रत्येत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्टमो अन्नय व्यातिरेकभ्यां तथा तेषु तेष्वहम्। चतुश्लोकी भागवते भगवान কি বলছেন? চতুশ্লোকি ভাগবতে ভগবান কি বলছেন? ভগবান বলছেন, আমি সব, আমি অনন্ত, আমি বিভু, আমার আদিও নেই, আমার অন্তও নেই, আমি অনন্ত। জগৎ ছিল না যখন ছিলাম আমি, জগৎ যখন আমিই হলাম। দেখো, আমাদের সনাতন ধর্ম বলছে ভগবান জগৎ শুধু সৃষ্টি করেননি, ভগবান নিজেই জগৎ হয়ে এসেছেন। যার জন্যই ভগবান গুরুতত্ত্ব। গুরুতত্ত্ব না থাকলে আমরা দাঁড়াবো কোথায়? পড়ে যাবো তো। তাই অখণ্ড মণ্ডলাকারম ব্যাপ্তম যেন চরাচরম তৎপদম দর্শিতাম যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। তিনি আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত বিদ্যা দিচ্ছেন। উনি বিদ্যাদাত্রী মা, যিনি জিহ্বা বার করে আমাদের চেতনা দান করছেন। বলছেন এই জিহ্বাটাকে ঠিক করে ব্যবহার করো। অভয় দিচ্ছেন এক হাতে, যে ভয় পাস নে, আরেক হাতে খাড়া নিয়ে রয়েছেন। ওরে বাবা, খাড়া দেখলে ভয় লাগে, আবার অভয় দিচ্ছেন, ভয় পাবো না মা? আরে ঠিক করে বলো না, আগে ভয় পাবো নাকি ভয় পাবো না? বলে ভয়কে দূর করার জন্যই তো আমার এই অভিনব রূপ। হ্যাঁ, যার মুখে ভাই হরি কথা নাই, তার কাছে তুমি যেও না। যার মুখ হেরি ভুলে যা হরি, তার মুখ পানে চেও না। যে কথা কথা বিভেদ মারায়, সে কথা তুমি কইও না। যে পথ গিয়াছে হরির দুয়ার, সে পথের সাথী ছেড়ো না। যার মুখে ভাই হরি কথা নাই, তার কাছে তুমি যেও না। ওই মায়ের জিহ্বার করে রেখেছে। খাড়া দেখলে মনে হচ্ছে এটা তো সত্য, মায়ের প্রত্যেকটি রূপই সত্য। মা নির্দেশ দিচ্ছেন যে যতদিন এই দুর্লভ মানব দেহ পেয়েছ, ততদিন সময় নষ্ট করো না। পুনরপি জনম পুনরপি মরণম
पुनरपि जननी जठरे शयनम् मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं प्रविशास्मिदित्वा भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्द आस्ते आस्ते गोविन्दं भज मूढमते दिनयामिन्यो सायं प्रातः शिशिरवसन्तं पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न वञ्चति आशावायु भज गोविन्दं गोविन्दं भज मोहमती काकस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्र कस्य त्वं वा पूतयादः तत्त्वं चिन्तय यदिदं भ्रातः भज गोविन्दं 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 भज गोविन्दे मा कुरु धन जन यौवन दर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं मा कुरु धन जन यौवन दर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं क्षणमिह सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मोरमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दे सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति जो प्रियकरणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दे कातव कन्दाकस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्र कस्य त्वं वा भूतयातः तत्त्वं चिन्तय यदिदं भ्रातः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दे भज हो रे मन श्रीनन्दनन्दन अभाय छरो नरो बिन्दरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तर सिंधुरे भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मोरमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज মোরমতে এই মা বলছেন যে খাড়ার ঘা পড়বেই কাল মুখে আমাদের সবাইকেই যেতে হবে, কিন্তু যাওয়ার আগে যেন দুর্লভ এই মানব দেহ দিয়ে শুধু হরিগুরুর তপস্যা করি, হরিনাম করি, হরি কথা শ্রবণ করি। 2 দিন 3 দিনের মধ্যেই চলে যাবে সংসারটা, আর আমাকে এই জগতের মায়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাই বলছেন যে ওই সমস্ত কিছুর বিদ্যা ওই একটি জায়গায় আটকেছে, তাকে জানো, তাকে চেনো। তুমি যার উপাসনা করো না কেন, সনাতন ধর্মের কোনো কিছু তো বানিয়ে বানিয়ে তৈরি করেনি। দেখো, পুরাণ পড়তে গিয়ে দেখবে কেউ শিব পুরাণ পড়ছে, কেউ বিষ্ণু পুরাণ পড়ছে, কেউ কালিকা পুরাণ পড়ছে, কেউ মৎস্য পুরাণ পড়ছে, কেউ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ পড়ছে, কেউ পদ্ম পুরাণ পড়ছে, কেউ ভাগবত মহাপুরাণ পড়ছেন। এক এক পুরাণ পড়বে, তাকেই শ্রেষ্ঠ করে দিয়েছেন। মহারাষ্ট্রে যাও, গণপতি বাপ্পাই শ্রেষ্ঠ। তুমি মায়ের এই বঙ্গপ্রদেশে আসো, মা ভগবতী ছাড়া জগতে কিছু নেই। বলি কিচ্ছু নয়, ব্যাপারটা কেমন জানো? তোমার ঘরে একটা কেউ মা আছেন, ঠিক আছে, ওই মাকে তার মেয়ে কি বলছে? মা, মা গো মা। স্বামী কি বলছেন? মা বলে ডাকছেন। একজন ব্যক্তি তো, মেয়ে ছেলে ও মা বলে ডাকছে।
স্বামী কি বলে ডাকছে? ও গো, হ্যাঁ গো, নাম ধরে ডাকছে। আবার শ্বশুর শাশুড়ি বলছে বৌমা, এই বৌমা, এক একজন এক একভাবে ডাকছে, কিন্তু একটাই ব্যক্তি। এই জগতে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়, তেমনি ভগবানের সাথে তুমি কোন সম্পর্ক স্থাপন করবে তার উপর নির্ভর করে যে যথাম প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহম, তিনি সেই রূপ ধারণ করে তোমার কাছে আসবে। লড়াইটা কিসে? এখানে তো লড়াই করার জায়গা নেই। তোমরা সংসারে সংসারে এ ও তার সাথে লড়াই করো নাকি? সব মিলেমিশে একসাথে খেতে বসো। তেমনি ভগবানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, এই তার মহিমাকে জানা, এটি বিদ্যা। তাই তো বলছেন তমেব মাতা পিতা তমেব, তমেব বন্ধ চ সখা তমেব, তমেব বিদ্যা দ্রবিণম তমেব, তমেব সর্বম মম দেবদেব। এটি বিদ্যা। এই নিয়ে যাও, বাচ্চাকে নিয়ে যাও, এমনি সময় কম। বলো সবাই রাধে রাধে, বলো হরি বল, হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। তাই ছোটবেলায় আমরা একটা কবিতা শুনেছিলাম না, বিদ্যে বোঝায় বাবু মশাই চুরি শখের বুকে, মাঝিরে কোন বলতে পারি সূর্যি কেন ওঠে, চাঁদটা কেন বাড়ি কমে, জোয়ার কেন আসে, বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফেল ফেলিয়ে হাসে। মনে পড়ে? মাঝি নৌকা চালাচ্ছে, আর বাবু বলে খুব বিদ্যা আর কি, ওই যে বলতো নৌকাটা জলে ভাসে কেন? নৌকো জলে ভাসে কেন বল? বলছে আমি কি জানি বাবু এসব? জানো না, তোমার জীবনটা চার আনায় নিচে গেল। আচ্ছা বলো তো জোয়ার ভাটা কেন হয়? বাবু নৌকো চালাতে জানি, এত বিদ্যে জানি না। তোর জীবনটা তো মনে হলো আটানাই নিচে গেল। চাঁদটা কেন ছোট বড় হয় বলতো? বাবু জানি না। লজ্জা কেন দিচ্ছে? মুখ্য সূক্ষ্ম মানুষ। তোর জীবনটা 12-14 আনায় নিচে গেল, কি জানিস তুই? তারপরে এই যে ঝড় উঠেছে আমাদের, এইরকম একটা কাল বৈশাখীর ঝড় দিয়েছে, নৌকো তখন এদিকে দোলে ওদিকে দোলে। বাবু বলে এ মাঝি ডুবে মরবো নাকি রে? মাঝি শুধু সাঁতার জানেন? মাথা নাড়েন বাবু। মাঝি বলে এখন কেন কাবু? কত কি জানো বাবু, সাঁতারটাই জানো না, তোমার জীবনটা বুঝলাম 16 আনাই নিচে। তেমনি আমরা কত কি জেনেছি, উকিল হয়েছি, ব্যারিস্টার হয়েছি, ডাক্তার হয়েছি, চিকিৎসক হয়েছি, কত কি করেছি, কত বিদ্যা অর্জন করেছি, সায়েন্টিস্ট হচ্ছি, কিন্তু আমাদের সাঁতার জানা নাই। কোথায় সাঁতার কাটবো? ওই ভব সিন্ধু দিতে পারি, হ্যাঁ, ভব সিন্ধু তরিবারে আছে এক তরি, নাম সংকীর্তন মাঝে দাও গড়াগড়ি। প্রাণ হরি ভগবান মঙ্গল হরিনাম করো আর ভক্তি লাভ করো। সাধুগুরু বৈষ্ণবের কাছে সঙ্গ লাভ করে, সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লবমাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়। অথবা আত্যন্তিকং সেমং পৃচ্ছাম ভবতো নাগা, সংসারে অস্মিন ক্ষণার্ধোপি সৎসঙ্গ সেবধীর্ণাম। ভক্তি লাভ করো। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে জিজ্ঞেস করছেন, বিদ্যা মধ্যে কোন বিদ্যা সার? ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর। কি বলছেন? রায় রামানন্দ কি উত্তর দিলেন? ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর। এতই সোজা ভক্তি লাভ? সহজ, শুধু একটাই করতে হবে, ভগবানের সঙ্গটা কম করে ভগবানের ভক্তের সঙ্গ করে। সাক্ষাৎ মহাদেব পর্যন্ত বলছেন, কি বলছেন? আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণুর আরাধনম পরম, তস্মাৎ পরতরং দেবী তদীয়ানাং সমর্চনম। আরাধনার মধ্যে বিষ্ণু আরাধনা বড় মধুর, তার থেকেও তুমি আরাধনা যদি করতে চাও, তার ভক্তগণের আরাধনা করো, দেখবে একেবারে হরিময় হয়ে যাবে।
ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিরেব ভূয়সী ভক্তিবশ পুরুষ। ভক্তির দ্বারাই পুরুষোত্তম ভগবানকে বাঁধা যায়। बिना प्रेम से ना मिले नंदलाला। রামদাস বাবাজি মহারাজ বলতেন, প্রেমধন নাই যার জগতের সব থেকে দরিদ্র ব্যক্তি সে, আর যার প্রেম আছে সেই হলো ধনী। প্রহ্লাদ বলছেন, ভক্তি যার আছে তার নিচত্ব কোথায়, আর ভক্তি যার নাই তার শ্রেষ্ঠতা কোথায়। ভক্তি সিদ্ধান্ত পূর্ব কুমুদের ওয়াং বিকশিত তাহে আছে সর্বক্ষণ। কৃষ্ণ লীলা পদ্ম মৃণাল যাহার আস্বাদিয়া মাতি রহ চিরকাল। শ্রী রাধা কনক সুবলিত তনু নীল রতন নন্দলাল। রসরাজ মহাভাব দুয়ে একাধার প্রকট নদিয়ায় সচির লাল। তিনি আমার গৌর হয়ে এসেছেন, তিনি আমার কৃষ্ণ, তিনি চোর, তিনি হরিহরণ, অর্থাৎ হরণ করতে এসেছেন। আমার তাপ, আমার পাপ, আমার জাতি, কুল, মান, অভিমান যা কিছু আছে, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, সব তিনি চুরি করে নেন, হরণ করে নেন। তাই মা যশোমতী তিনি মনে মনে ভাবছেন, আমার গোপাল বড় চোর হয়েছে, ঘরে ঘরে চুরি করে বেড়ায়, এই চুরি স্বভাব বন্ধ করতে হবে। মা কি জানেন না ভগবান অনন্তকাল চুরি করে চলেছেন? জানেন না? মা সব জানেন, মানেন না। হরিবল। তোমার ছেলে ভগবান মানলে কি আর ছেলেকে পেটাতে পারবে, আদর করতে পারবে? ওই শোকেসে তুলে রেখে দেবে, একটা সিংহাসন বানিয়ে পাথরের বা কাঠের সিংহাসন করে ঠাকুরকে বসিয়ে রেখে দেবে। মা যশোমতীকে গর্গাচার্য মুনি এসে বলে দিয়ে গেছেন, তোমার ছেলে নারায়ণ সাক্ষাৎ নেমে এসেছেন, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, সাধুগণের পরিত্রাণ করার জন্য, ধর্ম স্থাপন করার জন্য তোমার এই পুত্র এসেছে। অনন্ত নাম যার, অনন্ত নাম, শুক্ল রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণ তাঙ্গত বলে গেছেন। মা যশোমতী জানেন, মানেন না। ত্রজ্জা চৌবনীষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সত্যতৈরূপগীয় মানবাত্মম হরিংসামন্নতাত্মজম। ত্রিবেদ যাকে ইন্দ্র বলেন, উপনিষদ যাকে ব্রহ্ম বলেন, সাংখ্য যাকে পরমাত্মা বলেন, যোগমার্গ যাকে পরম পুরুষ বলেন, ভক্তি শাস্ত্র যাকে ভক্ত বৎসল বলে যার গুরু মহিমা কীর্তন করছেন, সেই দুরন্ত শক্তি, বিচিত্র বীর্য, পবিত্র কর্মা, অচিন্ত অনন্ত মহাশক্তির লীলানিকেতন, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আনন্দ ঘন, বিজ্ঞান ঘন, প্রেম ঘন, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরকে মা যশোমতী কোলের শিশুরূপ আদর করে, হ্যাঁ বলে, ভগবান জানি ওই তাকে তুলে রেখে দিয়েছি, আমি আর আমার গোপাল। এই যে বিশুদ্ধ প্রেম পরাকাষ্ঠা জেনেও মানেন না, এটা দৃঢ়তা, এটা মদীয়তা ভাব। আগে তদীয় হয়ে মদীয় হয়ে গেছেন। তদীয় হয়ে মদীয় হওয়া জানো? আগে এসে বলে কৃষ্ণ তোমার হলাম, তারপরে বলে হে কৃষ্ণ তুমি আমার। কৃষ্ণ তোমার হই যদি বলো একবার, ভববন্ধন হতে কৃষ্ণ তারে করেন পার। তাই সর্বস্ব গোবিন্দকে নিবেদন করে তারপরে গোবিন্দকে বলে তুমি আমার। যেমন একটি নতুন বিবাহিত বধূ প্রথমে তো আর আপন হয় না, সব সংসারে গিয়ে তারপরে সবাইকে আপন করে নেয়। গৃহবধূ নিজের স্বামীকেও তার লজ্জা থেকে শুরু করে সব দিয়ে দেয়, দিয়ে ভাবে এই স্বামী আমার, স্বামীকে সর্বস্ব দিয়েছি আমি। ওমা 5 বছর পরে যখন সেই স্বামী আবার আরেকজনকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তখন বলবে কোথায় গিয়েছিলে, কেন গিয়েছিলে, কি কেন কৈফিয়ত দাও আমাকে, কারণ তুমি তো আমার। এই যে মদীয়তা ভাব, এটা সময় লাগে না? আগেই আমার আমার করবো না, আগে নিজেকে দিতে হয়, তারপরে আমার বোধ করতে হয়। তাই মা যশোদা, নন্দ বাবা এর আগে হাজার হাজার বৎসর তপস্যা করে, ধরা দ্রোণ নামে তপস্যা করে আগে গোবিন্দকে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। তারপরে প্রভু আবির্ভূত হয়ে কথা দিয়েছেন যে আমি বাল্য রূপে তোমার ঘরে গিয়ে বাল্যলীলা রসের উপাসনায় আসবো। তাই মা যশোমতী তাকে আদর করছেন আর মনে মনে ভাবছেন
বলো রাধে রাধে, বলো রাধে রাধে। মা যশোদা মনে মনে ভাবছেন, আমার ছেলে কি চুরি শুরু করেছে। মা কিন্তু ভালোই জানে এ অনন্তকাল চুরি করতে এসেছে। ব্রজে প্রসিদ্ধম নবনীত চৌরম ব্রজাঙ্গনা নাম চতুকুল চৌরম, অনাদি জন্মার্জিত পাপ চৌরম। অনাদিকাল থেকে অর্জিত যত পাপ, অনাদি জন্মার্জিত পাপ চৌরম চৌরাগ্রগণ্যম পুরুষং নমামি। চোরেদের মধ্যে অগ্রগণ্য, সব জানেন। কিন্তু মায়েরা নালিশ করতে আসছেন, মায়েরা নালিশ করতে আসছেন। এই যশোদা, এই তোর গোপাল তো আর ঘর খালি করে দিচ্ছে সব চুরি টুরি করে। বলে কি করে করে? তোরা ঘরে থাকিস না? থাকি তো, গুপ্তচর পাঠায় ঘরে, কোথায় নবনীত আছে, কোথায় লোকজন আছে সব খবর দিয়ে আসে। ঘরশত্রু বিভীষণের মতো আমাদের ঘরের ছেলেটা গিয়ে জানিয়ে দিয়ে আসে। তাই তারপরে কি, ঘরের লোকজন থাকলে তো চুরি করা যাবে না। রাধে রাধে। তাই গোশালায় গিয়ে গবাদি পশুর বন্ধন খুলে আবার চিৎকার করে বলে, হেইয়ো হেইয়ো, গেল তোমাদের, রক্ষা করো। ঘরের থেকে সব চলে যায়, ঘর খালি হয়ে যায়। সবাই তখন ছুটে গিয়ে নবনীত চুরি করে খায়, ভাণ্ডগুলো ভেঙে দেয়। মা যশোদা বলছেন, শোন, আমার ঘরে নবনীতের অভাব আছে যে তোদের ঘরে ঘরে চুরি করবে? আর একটু চুরি যখন করেইছে, একটু বকতে ঠকতে পারিস না? বলে বকতে যাই তো এমন ভুবন মোহন হাসি দিয়ে দেয়, বউ কি কোলে তুলে আদর করতে শুরু করে দিই। আমার ঘরে তো নবনীতের অভাব নেই, তোদের ঘরে চুরি করবে কেন? আসলে কি জানিস, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, বারবার ঘরে এসে খাবে। তোরা যদি একটু খাওয়ার দিতি তাহলে আর চুরি টুরি করতো না, তোরাই স্বভাব নষ্ট করেছিস। গোপীরা বলেন, কি যে বলিস যশোদে, আমরা যখনই কিছু তৈরি করি কানাইকে খাওয়াতে যাই। কানাই খা, কানাই কি বলে জানিস? তোমাদের নবনীত ভালো খেতে না, মা যশোদার নবনীত খুব স্বাদ। আমরা তখন ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যাই ঘরে। উমা হই চই শুনে গিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখি সেই নবনীত চুরি করে খাচ্ছে। সেদেছিলাম যখন, খেলি না কেন, চুরি করছিস কেন? বলে বুঝলি না, আমার গোপাল লাজুক, তোরা খেতেও দিবি আর হা করে তাকিয়ে থাকবি। আমার গোপালের লজ্জা লাগে না? তোদের নবনীতের এত চিন্তা যখন শিখে তুলে রাখবি। বলে শিখে তুলে কি হয়? সখার উপর সখা ওঠে, তার উপর সখা ওঠে, তার উপরই পালের গোদা ওঠে, উঠে তারপরে সেই ভাণ্ড ভেঙে দেয় আর সব খেয়ে নেয়। বলে অন্ধকার ঘরে লুকিয়ে রাখবি। বলে রেখেছি রে। সেই ঘরে যেই গোপাল প্রবেশ করে তার অঙ্গ জ্যোতিতে সব অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়। পাহারা বসা, বলে পাহারা বসিয়েছি, পাহারা বসিয়ে পাহারা বসিয়েছি। আর এসে বলছে, ও বুড়িমা কি করছো? বয়স্ক মহিলা পাহারা দিয়েছে। কি করো গো? বসে বসে হাতের সামনে একটা হাড়ি রেখে দিয়েছ, কি আছে হাড়িতে? তোমার কি দরকার, যাও বাড়ি যাও। মা কিছুক্ষণ পরে দেখি পাজা খোলা করে ওই বৃদ্ধা মহিলাকে বেঁধেছে। বেঁধে মাখন মুখে মাখিয়ে দিয়ে, হাতে মাখন ধরিয়ে দিয়ে বলে, এতদিনে ব্রজের ননিচোরা ধরা পড়েছে। আমরা তো হেসেই পাচ্ছি না। আবার কোন ঘরে কি করে জানিস, কিছু যদি না পায়, বলে যে ঘরে গোপালের জন্য কিছু থাকে না সেই ঘরটা একটা শৌচালয় সদৃশ, এখানে একটু শৌচ কর্ম করে দিয়ে মল ত্যাগ করে দিয়ে যাওয়াই ভালো। বলে সখাদের সঙ্গে নিয়ে মল ত্যাগ করে দিয়ে পালিয়ে যাবে। লন্ড ভন্ড করে দেয়, কোনো কিছু ঠিক রাখে না আমাদের। মা যশোদা ইশারা করে বললেন, তোরা এবার যা, লোকের কথায় শিশু পেটাতে পারবো না, যেদিন হাতে ধরবো সেদিন। হ্যাঁ, তাই হলো। একদিন নিজের ঘরেও চুরি করলো আর ধরা পড়ে গেল। মা বললেন, কিরে নিজের ঘরেও চুরি করলি?
তখন বলছেন আমার চুরি করার সময় কই, আমার চুরি করার সময় আছে? সেই ভোর বেলায় গাভী চড়াতে চলে যাই। ছোটি ছোটি গইয়া ছোটে ছোটে গোয়াল, ছোট সোমেরো মাদন গোপাল। ভোর भयो भोर भयो, गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। चार प्रहर बंसी भट भट क्यों, साज भरे घर आयो। मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं कब माखन खाऊं। মা আমি কখন মাখন খেলাম? भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। मैं नहीं माखन खाऊं। আমি মাখন খাইনি মা, আমি ছোট্ট বালক, আর ওইখানে শিখে তোলা মাখন। मैं बालक वही अनेक ছোটো 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 ছোটো, আমি ওই ছোট বালক, আমি ওই শিখে তোলা মাখন পাবো? ये छीका किस विधि पायो। আমি কি করে পাবো? মা বলছেন হাতে মাখন, মুখে মাখন। আমি দেখলাম সখারা পালিয়ে গেল, তুই বলছিস খাসনি। বলে এই কথা, মুখে মাখন দেখে তোমার মনে হচ্ছে? ये ग्वाल बाल सब बैर परे है, बरबस मुख लपटायो। मैं नहीं माखन खायो। এই গোয়ালের ছেলেগুলো ওইরই আমার, বারবার মুখে লেপটে দিয়ে যায়। আমি মাখন খাইনি, ওরা মুখে লাগিয়ে দিয়ে গেছে। হ্যাঁ, তখন মা যশোদা বুঝেছেন, বানিয়ে বানিয়ে কথা শিখেছো বেশ, আমাকে মানানোর, ঘুরিয়ে কথার জালে ফেলতে চাইছো। আর কথা বলছে না ছেলের সাথে, ছেলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাকে মানানোর চেষ্টা করছে। আর কি বলছেন? अरे हाँ मोरी मैया, अरे हो मोरी मैया, अरे हाँ मोरी मैया, सुंदर सुंदर मोरी मैया। मैया तू जननी मन की अति भोली, तू जननी। মা তুমি কত ভোলা, আমাকে বুঝতে পারছো না। মা কোনো কথা বলে না। ছেলের বড় অভিমান হয়েছে, ছল ছল করে কাঁদতে কাঁদতে গোপাল বলছেন, মাইয়া মরি मोरी, जिया तेरे कुछ भेद उपजी है, तूने मोह जायो परायो जायो। তুমি আমার পরের ছেলে মনে করো না মা, এই জন্যই তো তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছো না। কোন মাই সহ্য করতে পারে না, তিনি তো মা যশোদা। যশোদাতি যশা যশোদা, যিনি যশস্বীকে যশ দান করছেন, যার যশ গাইছেন নারদ বিনার তানে, পঞ্চানন শিবজি পঞ্চবদনে, অগণিত ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি রাজর্ষি মহর্ষিগণ, আজন্ম তত্ত্ব ধ্যান নিরত পরমহংস চূড়ামণিগণ, যারা যশোগাথা গাইছেন, আর সেই যশস্বীকে যিনি যশ দান করেছেন, সা যশোদা। তাই বলছেন, सूरदास तब हसी यशोदा, नेवरी कंठ लगायो,
नैन नीर भर आयो कन्हैया कन्हैया तैन ही माखन खायो रे लल्ला मोरी तैन ही माँ বাবা তুমি আর মাখন খাওনি বাবা এসো আমার কোলে এসো ছেলে বলে মাখন খাইনি মাও বলে মাখন খাইনি কে খেলো মাখন ওটা বড় কথা নয় ভগবত জননী মা যশোদা স্বয়ং ভগবানকে কোলে জড়িয়ে ধরে চুম্বনে চুম্বনে নীলোৎপল সদৃশ মদন মণ্ডলকে রক্তিম করে তুলছেন আদর করছেন জড়িয়ে ধরে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করছেন আর বলছেন বাছা আমার দরকার নেই তুমি মাখন খাওনি আর গোপাল বলছেন তাহলে বুঝিয়ে তো দিয়েছি মাকে তো বলিয়ে রেখেছি আর তো দরকার নেই গোপন করার মায়ের চোখের অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে বলছেন মাইয়া মোরে ও মাইয়া মোরে মানে মাখন খায় রে মাইয়া মোরে মানে মাখন খায় ব্রজে প্রসিদ্ধম নবনীতচোরম ব্রজাঙ্গনানাং চ দুকুলচোরম অনাদি জন্মার্জিত পাপচোরম চৌরাগ্রদন্ডম পুরুষম নমামি কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল হরি গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল হরি কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল হরি গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল হরি কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল হরি গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল হরি গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল হরি গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল হরি রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে রাধে গোবিন্দ রাধে রাধে গোবিন্দ গোপাল রাধে রাধে গোবিন্দ গোপাল রাধে 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 গোবিন্দ গোপাল রাধে 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 গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে রাধে গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে রাধে গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে রাধে গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে রাধে গোবিন্দ হরি বল হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি হরি বল মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ কেশব মাধব গোবিন্দ রাধে রাধে গোবিন্দ গোপাল রাধে রাধে গোবিন্দ গোপাল রাধে सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई राधे श्याम बोल राधे श्याम बोलो राधे श्याम जय जय यशोदा दुलाल बोलो गिरिवर लाल यशोदा दुलाल बोलो गिरिधर लाल जय जय नंद दुलाल बोलो यशोदा दुलाल नंद दुलाल बोलो यशोदा दुलाल
हरिवर लाल बल कृष्ण गोपाल लाल बल कृष्ण गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि
हरि बोल 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल राधे गोविंद बोल राधे गोविंद बोल जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे ब्रजीक्षितं नवनीतचौरं ब्रजाङ्गनाराञ्जदुकुलचौरम् अनादिजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं নমামি। চোরেদের রাজা, তিনি চুরি করতে এসেছেন। কেন? কিপটে আমরা কৃপণ, আমরা দিতে পারি না, তাই তো তিনি চোর। কেন আমি দেবো? কে বলেছে? দেই না, এই যে সুন্দর সাজিয়ে রেখেছি, নৈবেদ্য দিয়েছি, সেবা করছি, পূজা করছি, ঘরে ঘরে সবাই দেই না, কে বলেছে? সবই তো দেই না গো, সব দিলেও একটা জিনিস দেওয়া যায় না। এই যে মায়েরা বাচ্চাদের শুয়ে রেখেছে, বাচ্চারা হইচই করছে, এই বাচ্চাগুলোকে স্কুলে নিয়ে যাও না, স্কুলে নিয়ে গিয়ে পড়াতে দাও না, বাড়ির কাজটা সেরে স্কুলে ভর্তি করে ওখানেই বসে থাকো। তারপরে মায়েরা একটু কথা বলো না, কি প্রহ্লাদের কথা বললো, ওরই কথা বললো না, আমার কর্তা অমুক জায়গায় গেছে, হ্যাঁ সেইখানে কাজের যা ঝামেলা। আমি আবার গতকাল আবার বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলাম। কি করে গিয়েছিলে? জামদানি করে গিয়েছিলাম। কোথা থেকে আমদানি করলি? ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। এই যে কাহিনী শুরু হলো, হ্যাঁ তারপরে বললো তোর এত শাড়ি আছে? বলে আমারও আলমারি ভর্তি শাড়ি আছে, ইকত বালুচুরি কত কি আছে না, এত শাড়ি আছে, আমার একটা দিবি? আমারও একটা বিয়ে বাড়ি আছে। যেই চাইলো শাড়ির মুখ হয়ে গেল হাড়ি। চাইলে ভালো লাগে? চাইলে তো ভালো লাগে না। এই ও দাদা, মহোৎসব হবে, একটু খিচুড়ি দিন না, একটা বালতি দিন। বেছে বেছে কি করবে? ভাঙা বালতিটা দেবে। শাড়ি চাইলে বেছে বেছে বলে তোর ঘরে যাব, দেখে নেবো চয়েস করে। না না, এখন ঘরে কেউ নেই রে, পরে আসিস। বলে নিজে একটা শাড়ি দেবে। বলে দিতে গেলেই বাছাবাছি করে দেওয়া হয়, যেটা কম ব্যবহার করছি, পছন্দ কম। বাবারা যখন বালতিটা দেবে বলে যাকে প্রসাদ দেবো বাসনটা রিটার্ন আসে না, ওটা চলে যায়, তার একটু কমা দেখে। হ্যাঁ, কিছু চাইলে কিন্তু এইরকম বাঁচাবাচি হয়। আর প্রভু না করুক, কিন্তু যদি চোর ঠকে
ঘরে যদি চোর ঢোকে তখন বাঁচাবাচি করবে না, সব ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে চলে যাবে। চোরের স্বভাব। চাইলে হারি মুখ, আর চোর ঢুকলে পরিষ্কার। এবার আমাদের কাছে আবার ভগবান চেয়ে বসেছে, একটু গীতাটা খুলে দেখো, সেখানে বলছে মন্মনাভব, মন্মনাভব, মনটা দাও না। খেপেছো, আগেই তোমায় দিয়ে দেবো, বাপ মা ভাই বোন ভাই বোনের জগাই মাদের সবাইকে দিয়ে যদি সময় পাই তাহলে ঘুমের ওষুধ নেব। ঘুমের ওষুধ বুঝতে পারছো তো? জপের মালা, ওটা ঘুমের ওষুধ। ওটা নিলেই হাই উঠে যায়, ঘুম এসে যায়। তাহলে সারাদিন ধরে কোনো সময় পেলে না, একবারও আমায় মনটা দিলে না, চিন্তাও করলে না। গুরুদেব বলেছে একটু মাথায় জপ করে নেবে, ওইং ওইং করে, আর একটু বুকে একটু কৃষ্ণ মন্ত্র কিলিং কিলিং করে একটু হয়ে গেল। 5 মিনিট 10 মিনিট শেষ। তাহলে 70 বছর বাঁচলে 5-10 মিনিট করে করে হিসেব করে দেখো, দেখবে 70 বছরে কতটা সময় ভগবত স্মরণের মননে দিয়েছ। কৃপণতা নয় এটা, বলে মনটাই তো প্রভুকে দিতে পারিনি, বাকি সব করেছি। সবাই মনঃ কৃষ্ণ পদারবিন্দয়োর বচাংসি বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণনে করো হরে মন্দির মার্জনাদেশো শ্রুতিং চকারচ্যুতো সৎকথো মে মুকুন্দলিঙ্গায় দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যদত্র স্পর্শে অঙ্গসঙ্গমং ধ্যানং চ তৎপাদ সরজ সৌরভে শ্রীমত্তুলস্য রসনাং তদর্পিতে পাদো হরে ক্ষেত্রপদানুসর্বণে শিরে ঋষিকেশ পদাভিবন্দনে কামঞ্চ দাশনাতি কামকাম্যয়া যথোক্তম শোকজনাশয়াদপি। হে প্রভু, হে ঋষিকেশ, কৃপা করে যখন এই দুর্লভ দেহেন্দ্রিয় দান করেছ, আমার নয়ন যেন সবার মধ্যে হরি দর্শন করে, আমার কর্ণ যেন নিরন্তর অচ্যুতের কথা শ্রবণ করে, আমার নাসিকা যেন গোবিন্দের চরণ কমলার্পিত তুলসীর দিব্য গন্ধ লাভ করতে চায়, আমার রসনায় যেন তাকে অর্পিত প্রসাদামৃত দিতে পারি। সারা জগতে সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন হরি হরি বলে অনুশীলন করতে পারে। এইভাবে আমাদের চলাফেরা, তবে কি হয়, মনটা ভগবত চরণে মকরন্দে একেবারে মাকড়সার জালের মতো হয়ে ঘুরতে 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 তৈরি হবে। মন যতক্ষণ না দিতে পারবো, ওই জন্য তো ভগবান চোর হয়ে এসছে, এমন লীলা করেছে। দেখো না, যতক্ষণ এদিক ওদিক কথা বলবো তোমাদের মজবে না মন। যেই গোপালের ননি চুরি শুরু হবে, কৃষ্ণ লীলা করে বেড়াচ্ছেন, অমনি তখন কি মনে হবে, এই তো মজার কথা, তাই না? তত্ত্ব কথা শুনতে কি ভালো লাগে, গোপালের চুরির কথাটা বেশ ভালো লাগে। এই চুরি করতে 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 একবার ঘুমিয়ে পড়েছে, মা আদর করে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন, আর গোপাল ঘুমিয়ে রয়েছেন। মা যশোদা প্রাণ ভরে এবার গোপালের জন্য নবনীত মন্থন করছেন। মন্থনটা আমাদের সবার, সমস্ত স্নেহের সার বস্তুকে, বুঝেছ? এই সার বস্তুটা, ওই যে স্নেহদ্রব্য বলেছিলাম, স্নেহদ্রব্যকে মন্থন করলে দই হয়, তারও সার হয় নবনীত, মাখন তোলে দই থেকে। এগুলো এক এক করে সার হচ্ছে, যার জন্য দেখবে আমাদের নাম সংকীর্তন হয়, একটা দধি ভাণ্ড রাখে না, আর ওটা ভেঙে দেয় না। দধি ভাণ্ডটা কি জানো? এই দেহরূপ ভাণ্ডটা। আর এর ভেতরে যে স্নেহরূপ রসটা রেখেছি, সেটাকে শ্বাসে প্রশ্বাসে হরিনাম করে করে মন্থন করতে হবে। ধীরে 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 পিতার মাতার ভাইয়ের যত প্রেমগুলো আছে স্বজন বান্ধবের, ওগুলোকে এক করে ভাণ্ডতে রেখে শ্বাসে প্রশ্বাসে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে। এইভাবে হরিনাম করে 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 কি করতে হবে? সার করতে হবে, মনটাকে একেবারে
সেই নবনীতের মতো তৈরি করতে হবে। আর করে ভাবো প্রভু আসো না, খাবে। আবার মনে মনে ভয় লাগবে, প্রভু আসলে তো আবার ভাণ্ডটা ভেঙে দেবে। কিচ্ছু রাখে না, যে করে আমার আশ আমি করি সর্বনাশ। তবুও যদি না ছাড়ে আশ আমি হই তার দাসানুদাস। ভাণ্ডই তো ভাঙে যাবে, যার জন্য ভাণ্ডটা ভাঙে ভক্তরা। আর মনে মনে প্রার্থনা করে, প্রভু দেহ ভাণ্ড ভাঙে ভাঙুক, কিন্তু আমার স্নেহদ্রব্যখানা তুমি গ্রহণ করো, প্রসাদ করে দিও। তাই হ্যাঁ, আস্তে। এই হলো স্নেহদ্রব্য। তাই মা যশোমতী নবনীত তৈরি করছেন, আর গায়ে দিয়ে দধিমন্থন করছেন। মনে মনে কি করছেন, গোপাল আমার কেমন করে কোলে চলে আসে, কেমন করে আমার কণ্ঠ আলিঙ্গন করে, কেমন মা মা করে ডাকে, এইসব ভাবছেন মনে। আর গায়ে দিয়ে দধিমন্থন করছেন। আর বাক্যে बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाल। और कृष्ण गोपाल अमर प्राण गोपाल, ब्रजेर राखाल আমার কৃষ্ণ গোপাল রে, আমার কৃষ্ণ গোপাল, আমার প্রাণ গোপাল, ব্রজের রাখাল। আমার প্রাণ গোপাল রে, আমার প্রাণ গোপাল রে, আমার কৃষ্ণ গোপাল রে। बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया। দধিমন্থন করছেন তো, আর এদিকে কানে হরিনাম শুনছেন, কানের কুণ্ডল দুলে দুলে যেন বলছেন। এই কোন গৃহিণীর কানে এইভাবে হরিনাম শোনে না, মা যশোমতীর কানে আমি শোভিত হয়ে আমার জীবন ধন্য। মালতীর পুষ্প মাথা থেকে পড়ে, বলে আমার ভক্তের মাথায় থাকে, চরণে গিয়ে পড়তে হয়। হাতের কঙ্কন কিনি 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 রবে বেজে, বলে কাকে কিনি কাকে কিনি, ভক্তকে কিনি না ভগবানকে কিনি। কত গৃহিণীর হাতে শোভিত হই, সেই গৃহিণীর হাত ভগবানের জন্য কিছু করে না। बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाल मुकुंदा जय नंद। এদিকে কায় মন বাক্য, বাবা মা শোনো না মন দিয়ে, কায় মন বাক্য তিনটি দিয়ে যখন ভগবানের অনুশীলন হয় না, আর ভগবান ভক্ত হৃদয়ে ঘুমিয়ে থাকতে পারে না, জেগে ওঠে। তাই গোপাল জেগে গেছে, জেগে গিয়ে মা 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 করে কাঁদতে কাঁদতে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদছেন, আর এগিয়ে এসে মায়ের কণ্ঠ আলিঙ্গন করেছেন, জোর করে কোলে উঠতে যাচ্ছেন। কৃষ্ণ 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 कृष्ण 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 गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण हे कृष्ण गोपाल। প্রাণ ভরে করছেন, আর এদিকে ধুলায় ধূসর নন্দ কিশোর মায়ের কোলে ওঠার চেষ্টা করছে। আর মা কোলে শুইয়ে দুগ্ধ পান করাচ্ছেন, দধিমন্থন থুয়ে বলে আর দধিমন্থনে কাজ নেই, আসো বাবা তোমায় দুগ্ধ পান করাই। পাশের ঘরে আবার দুধ বসিয়েছে আগুনে, দুগ্ধ উৎপাদন করতে বসিয়েছে, দুধ উতলে পড়ে যাচ্ছে, বলে আমি দুধ থেকে কি করব,
যত দুধ তো মায়ের বউ বক্ষ থেকেই পান করে নিল, তা আমি তো গোপালের সেবায় লাগবো না, আমি তো আগুনে গিয়ে ঝাঁপ দেই। দুধ এমনি অভিমানী, বসিয়ে অন্য কাজে গেলেই তো পড়ে যায়, তাই দুধ পড়ে যাচ্ছে। মা যশোদা কোল থেকে গোপালকে নামিয়ে ছুটে দুধ নামাতে যাচ্ছেন, আর রেগে গিয়ে গোপাল বলে, হ্যাঁ আমার খিদে পেয়েছে। ক্ষুধা বলে আমার জীবন ধন্য। ক্রোধ হয়েছে, রেগে গেছে। ক্রোধ বলে আমারও জীবন ধন্য, ভগবান তুমি ক্রোধী হয়েছ। একটি শিলাখণ্ড দিয়ে দধিভাণ্ড ভেঙে দিয়েছে, দিয়ে পালিয়ে গেছে। মা যশোমতা এবার রেগে গেছে, এবার বাচ্চা তোমায় আদর করবো বলতে বলতেই তাকে ভেঙে ভুঙে দিয়ে একাকার করে দিয়েছে। এইবার গোপালকে খুঁজতে গেছেন, ভান্ডার ঘর থেকে লাঠি দিয়ে যেই তাড়া করেছেন, আর গোপাল পালাচ্ছেন। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর একটা লাঠির ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। নমামীশ্বরম সচ্চিদানন্দ রূপম লসৎ কুণ্ডলম গোকুলে ভ্রাজমানম যশোদাভিয়োলোকলাদ্ধাবমানম পরামৃষ্টমত্যন্ততো দ্রুতগোপ্যারুদন্तं মুহুর্নেত্রযুগ্মं মৃজন্तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्गगण्ड सितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धं। কি বলছেন? নমামীশ্বরম সচ্চিদানন্দ রূপম লসৎ কুণ্ডলম গোকুলে ভ্রাজমানম যশোদাভিয়োলু খলদ্ধাবমানম পরামৃষ্টমত্যন্ততো দ্রুতগোপ্যা। মা যশোদা গোপালের পিছন পিছন ছুটছেন, চেপে ধরেছেন গোপালকে, আর বলেন, আর করবি বল, করবি বল। চেপে ধরে লাঠি নিয়ে বলেন, আর এইরকম ভয়ঙ্কর মায়ের রূপ দেখে বলছেন, রোদন্তম মুহুর নেত্রযুগ্মং, রোদন করতে করতে কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, মাতা পুনর্ন করিস, আমি মার করবো না, অন্যায় হয়ে গেছে। কত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড ভেঙে দিয়েও যাকে কৈফিয়ত দিতে হয় না, কাউকে জবাব দিতে হয় না, একটি দধি ভাণ্ড ভেঙে মা যশোমতীকে কৈফিয়ত দিচ্ছেন কে? নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। হ্যাঁ, প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা, নীরজনে প্রভু নীরজনে খেলিছ, এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু, আনমনে খেলিছ। শূন্যে মহা আকাশে তুমি মগন লীলা বিলাসে, হাসিছ খেলিছ তুমি ক্ষণে ক্ষণে, নীরজনে প্রভু নীরজনে খেলিছ, এ বিশ্বলয়ে। সারা বিশ্ব নিয়ে যিনি খেলেন, একটা দধি ভাণ্ড ভেঙে দিয়ে তিনি মাকে বলছেন, আর করবো না, অন্যায় হয়ে গেছে। মা বলে, তোকে বেঁধে রাখবো। কাকে বাঁধবেন? না চান্দর ন বহির যশ ন পূর্বং না পিচাপরম পূর্বাপর বহিশ্চন্দ জগতজ জগত্তজ, যারা আদি নেই, অন্ত নেই, ভিতর নেই, বাহির নেই, পূর্ব নেই, পর নেই, সেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরকে মা যশোমতী বন্ধন করেছেন। স্নেহ দিয়ে বেঁধেছেন, নূপুর দিয়ে চরণ বেঁধেছেন, কিঙ্কিনি দিয়ে কটিদেশ বেঁধেছেন, মাল্য দিয়ে কণ্ঠদেশ বেঁধেছেন, উভচূড়া দিয়ে শিরদেশ বেঁধেছেন, স্নেহ দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবানকে বেঁধেছেন। তাই ভক্তি ছাড়া গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই। আজকে তাই হে ভক্তমণ্ডলী, সময় তো বড়ই সংক্ষিপ্ত, না হলে তো অনেক কিছুই করা যেত। একটু গোপাল গোবিন্দের কথা বলে আজ এখানে বিশ্রাম দিচ্ছি।